सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल प्रॉब्लम दी, उस प्रॉब्लम दी जो पंजाबी महसूस कर रहे ने नित दिन दे धरनियां दी वजह दे नाल। घर तो निकलो, पता नहीं हुंदा 1 घंटे दा जां 2 घंटे दा राह किन्नी देर दे विच पूरा होना है। किते राह दे विच कोई धरना ना लग्या होवे, हर कोई इस जहन दे विच सोचदा रहिंदा है। कोई मोहाली तो निकले लुधियाने दे लई, कोई लुधियाने तो निकले है अमृतसर दे लई, कोई बठिंडे तो निकले फिरोजपुर दे लई। नहीं पता उन्हां नूं कि अगे राह दे विच कोई धरना तो नहीं है। अजकल तो GPS नूं भी नहीं पता लगदा कि राह दे विच कोई धरना लग्या है जां अगले 15 मिनट दे विच लगदा नहीं जाएगा। कोई सड़क तो नहीं जाम की गई होवेगी। इस जिक्र इस करके है क्योंकि लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे ने पंजाब दे विच ते धरनियां दी वजह दे नाल परेशान होंदे ने लोग। बस एहो पुछदे ने कि साडा कसूर दस दो की है जे असी लंबे लंबे जाम दे विच फसे होए हां। असी अपने घर तो निकले सी, एक थां दे उत्ते पहुंचण दे लई नहीं पहुंच सके, सानू दस दो साडा कसूर की है। मौजूदा समय दे विच सूबे च किसानां ने मोर्चा खोलिया होया, कई थावां दे उत्ते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अज चर्चा कि सरकारां सुणवाई ना करन तां लोकां दी गलती, मीटिंगां सिरे नहीं चढ़दियां तां फिर लोकां दी की गलती। किसान आगुआं दी आपसी टसल दा भी अज जिक्र हो रहा है, तां इस च भी लोकां दी की गलती कि जेकर कोई मंग नहीं मन्नी जा रही तां डायरैक्टली जाके सड़कां नूं जाम कर दिता जाएगा ते लोकां नूं परेशान किया जाएगा या लोग परेशान होंदे रहणगे। एक गल सिर्फ किसानां तक ते पंजाब तक सीमित नहीं है, एक गल हरियाणा च भी नजर आउंदी है और एक किसानां दे नाल नाल होर जथेबंदियां भी ने जिहड़ियां धरने प्रदर्शन लगातार करदियां ने। कदे टीचरां दा धरना, कदे इंप्लॉइज दा, रोडवेज मुलाजमां ने धरना प्रदर्शन किया। किसानां दा धरना तो वक-वक समय दे उत्ते नजर आउंदा ही रहा। पर दूजे पासे सवाल यह भी उठदा है कि जेकर कोई सड़क के किनारे खड़ा या किसी खाली ग्राउंड दे विच जाके कोई जथेबंदी धरना दिंदी रहे तां की सरकारां सुणदियां ने? जेकर नहीं सुणदियां तां फिर बदल बाकी की है? अज सवाल दोवें तर੍ਹਾਂ ਨੂੰ, अज सवाल उन्हां ਨੂੰ जिन्हां दी जवाबदेही होनी चाहिए है, सरकार दी भी, सरकार दे नुमाइंदियां दी भी ते दूजे पासे जिहड़े धरनाकारी ने जे किसान ने तां उन्हां दी भी। अज जिक्र इस लोकतंत्र दे विच जो अधिकार कहा जांदा धरना देण दा, प्रदर्शन करन दा, अपनी गल नूं लैके प्रोटेस्ट करन दा, यानी लोकतंत्र दे विच किते धरना तंत्र हावी तां नहीं हो रहा। अज जिक्र इसदा ਤਾਂ कहानी बयान हो रखी है। हर किसी को पता है, बहुत सारे दर्शक जिहड़े अज साडे नाल जुड़े होणगे और खुद शायद धरनियां दी वजह दे नाल खज्जल खुआर होए होण और हो सकता है कि तुसी किसान जथेबंदियां दे हक दे विचों पर फिर भी तुहानूं परेशानी होई होवे। हो सकता है तुसी खुद किसान होवो, तुहानूं फिर भी परेशानी होई होवे। तो अज 5 तस्वीरां दे नाल शुरुआत करन जा रहे हां। आम तौर ते असीं बिल्कुल शुरुआत दे विच तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाने हां पूरा मामला दस्सण दे लई, पर अज तस्वीरां जो बयान करदियां ने पूरी कहानी नूं। फरीदकोट, मुकेरिया, अमृतसर, पटियाला, तलवंडी साबो किते सड़क दे उत्ते गन्ने दीयां ट्रालियां ने, किते टोल प्लाजा दे अगे धरना है, किते नारेबाजी है, किते लोग बैठे हुए ने सड़कां दे उत्ते प्रदर्शन कर रहे ने। तस्वीरां वक-वक थावां दीयां ने, ज्यादा उन्हां दे विच कोई फर्क नहीं है, पर गल अज लोकां दी। साडा फर्ज है न्यूज़ 18 पंजाब दा कि असीं पंजाब दे लोकां दी आवाज़ बणीए, उन्हां दा मुद्दा चुकीए। तां अज जिक्र उन्हां दा ही करांगे। सुणवाने आ तुहानूं की कुछ लोकां दे वल्लों किहा जा रहा वक-वक थावां दे उत्ते। खड़े कल 2 बजे से खड़े हैं लाइन च, पहले इधर आए उतों घुमा के लेकिन उधर दी जाओ, इधर आ गए हैं, इत्थे भी आही हाल है जी। असीं जाइए किधर? असीं इन्हां दे नाल खड़े हैं, पर साडा भी तो कोई हल होना चाहिए ना जी। असीं भुखे ते सानूं कोई गल ही नहीं पुछदा कोई। असीं रस्ता ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੰਘੂਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਖੜੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਗਰੀਬ ਆ ਅਮੀਰ ਆ ਸਭ ਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ बैठ ਜਾਂਦੇ। छोड़िए उसके बाद पूरा उधर से जाम है, इधर से जाम है, कहीं पर से रास्ता नहीं है, गाड़ी छोड़ के आए हैं। कितना किलोमीटर पैदल चले हैं? अभी तो 3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं।
अभी कहाँ जाना था आपको? मुझे जाना है गुरु नानक वाले टेम्पल गोल्डन टेम्पल, लेकिन रास्ता मुझे मालूम नहीं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं, कहीं से भी कोई जाना नहीं। हमें तो जाना वैसे होटल में था और हम तब से चालू ही चलते ही जा रहे हैं बॉर्डर से आ रहे हैं अभी वापस? हाँ जी। ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਿਆ, ਨਾ ਆਟੋ ਨਾ ਬੱਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਮ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਨੰਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਤਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੱਪ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ। ट्रैफिक एक साइड हो जाता है, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਰੇਸ਼ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਕਿ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ 53 ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਲੈ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਲੰਮੇ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ MSP ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਘੱਟ ਸੜੀ ਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੇਮ ਡੇ ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਕਾਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, MSP ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਨਮ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, PIU ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਗ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ? ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਰਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਟ ਰੁਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਮੀਟਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਮੀਟਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ- ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਮੰਗਾਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 14 ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, 1,40,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, 1,40,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ, ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਲ ਲਵੋ। ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ, ਸੋਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿਆਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। 18 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 8000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 12000 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 17.5 ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ, ਇਹ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮਦਦ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ
ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ 3 ਕਰਮਾਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਉਹਦਾ 2 ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰਵਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰੋਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਵਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ। ਆ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਆ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੇ ਗਾ ਗੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਜਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ,
ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਟ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾ ਚਾਲੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 2-2 ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਕਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਣਾ ਸਰ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਮੈਨਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਡਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੀਐਮ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਸੀਐਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਭਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਧਰਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਓ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਗੰਨਾ ਲੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਲੇਟ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, MSP ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹਰ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਸਪਲਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ, ਚਲੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ। ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਾ ਲੜਨਾ ਮੁਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਰਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋ, ਡੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਬਰ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਹੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਾਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ 15 ਲੱਖ ਦੇਤਾ?
ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 80% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾੜੀ ਗਈ ਆ, 2 ਹਿੱਸੇ ਚੱਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੰਗਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਛਡਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਧਰਨਾਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਛਡਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਛਡਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਓ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 80% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 20% ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁਣ। ਜੀ 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 ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟਸ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਦੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਰੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ VIP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ 1000-2000 ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ। ਭਾਈ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰੇ तो ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਤਾ। ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਲੜਨਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਦੂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਗੰਨਾ ਸਟਿਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੰਨਾ ਹਜੇ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ, ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਨਾ ਵਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਸਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਕੱਕੇ ਦੇ। ਕੱਕਾ ਕਿਹਦਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕਰੋ, ਲੀਡਰ ਘੁੰਮਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਓ ਖਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਰ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਤ ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਲੀਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਨਕਲੀ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। तो ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਚਰਚਾ ਖੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ 5 ਤਰੀਕ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਾ।